नमस्कार भी सारे जिवें कि तुहानूं पता अपनी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अपने हिस्ट्री के पहले 50 लैक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अज लैक्चर नंबर 51 है। 51 लैक्चर के विच अज आपां जाणांगे बई पढ़ना आपां ब्रिटिश बारे। पिछले लैक्चर 'च पहलां आपां देखिया सीगा बई पुर्तगाली आ गए सीगे, उस तो बाद पढ़िया डच बारे ते अज दा लैक्चर है ब्रिटिश भारत विच किवें आए उन्हां बारे जाणांगे। ते ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए मैं लैक्चर शुरू करदा है। हैडिंग लिखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब की हो गया ब्रिटिश। ठीक है बई, इंग्लिश वो ना समझ लियो जिहड़ा इंग्लिश सब्जैक्ट है। इत्थे मैं गल कर रहा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश। ब्रिटिश ठीक है भाई, इन्होंने इंग्लिश मैंने बोलते सी तां करके आप इंग्लिश पाया। ब्रिटिश कदों आए तो ध्यान सुनियो। सब तो पहला 1599 1599 एक परसन आया ब्रिटिश तो जिसका नाम सी जॉन मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल। ठीक है भाई, जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है भाई, जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटिश कितों आ रहे सी? लंडन तो बई, इंग्लैंड तो। इन्होंने कब्जा किया सी, इन्होंने ही आप कड्ढिया 1947 च। तो ये वो वाले है, समझ गए ना गल नूं। जॉन मिल्डन हॉल आया। यह हिम्मत देखो, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਲੀਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ इधर तो सऊदी अरब तो ऐ करते करते ही भारत आया। मतलब लैंड के रास्ते, जमीनी रास्ते। यह जमीनी रास्ते भारत आ गए। तो यह किवें आए सी? मतलब पानी राही भारत विच आए सी। पानी राही मतलब कि शिप द्वारा आए सी। गल क्लीयर होगी ना। उस तो बाद जदों ये आया तो इन्होंने देखा भी पुर्तगाली तो बड़े कम खोली बैठे है। पुर्तगालियों का पूरा आपका सिस्टम चला रखा। तो ये मन च आया क्यों ना आप भी उरे काम शुरू करिए। तो इसलिए जॉन मिल्डन हॉल वापस गया इंग्लैंड की महारानी को, क्योंकि बई इंग्लैंड के सीगे ये। तो ये जॉन मिल्डन हॉल एनू ना लिख लियो, ये पुर्तगाली तो आया सीगा, पुर्तगाल का बंदा है। यही गल कर रहा मैं जॉन मिल्डन हॉल की। जॉन मिल्डन हॉल जिहड़ा सीगा ये कित्थे गया? द्वारा लंडन गया। उदों लंडन की महारानी कौन सी? एलिजाबैथ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, एलिजाबैथ फस्ट। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ? ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1600। ਬਈ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ? ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ? ਟਾਪੂ 'ਚ ਗਏ। ਟਾਪੂ ਕਿਹੜਾ? ਮਸਾਲਾ ਟਾਪੂ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਸਾਲਾ ਆਈਲੈਂਡ। ठीक है भी, पंजाबी च बोलते हैं टापू, मसाला आईलैंड। ठीक है, आइसलैंड बोल देते जिवें आपां, तो आईलैंड हो गया। इत्थे गए। ये कित्थे पैंदा? इंडोनेशिया। कदों गए बई? तो ये गए 1601 च। देखो इन्हों पता सी इंडिया ते कब्जा करना सौखा नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली बैठे, इसलिए ये इंडोनेशिया गए। हुण इन्होंने चाल चली इंडोनेशिया तो हौली हौली किधर नूं आणगे, क्योंकि इंडोनेशिया नेड़े पैंदा इंडिया दे। तो इसलिए ये भारत वाल आए। तो भारत वाल लगातार कदों आए? चलते रहे 1609 च हौली हौली ये भारत विच आ गए। फिर इन्होंने की किया? इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर नूं मिलिया। जहांगीर नूं मिलन कौन गया? तो इन्हां दा बंदा, अंग्रेज़ां दा बंदा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जिन्हों कप्तान हॉकिंस बोल देने। तो ये गया बई कप्तान हॉकिंस। गल क्लीयर होगी। एनू क्यों भेजिया? अंग्रेज़ां ने एनू क्यों भेजिया? क्योंकि एनू हरेक भाषा की नॉलेज सीगी। ठीक है ना, हरेक भाषा की नॉलेज सीगी ताकि जहांगीर नाल गल करन च दिक्कत ना होवे। इसलिए एनू जहांगीर के दरबार च भेजिया। तो किहनूं मिलन गया? जहांगीर नूं मिलन गया। जहांगीर कौन है बई? मुगल बादशाह। क्योंकि जिस टाइम ये भारत विच आए सी उस टाइम मुगल बादशाह सीगा जहांगीर। गल क्लीयर होगी। उस तो बाद बई जहांगीर इहनूं मिलके बहुत खुश होया। ते इहनूं परमिशन देती सूरत विच फैक्ट्री लवाउण दी। किन्हां नूं परमिशन देती? सूरत विच फैक्ट्री लवाउण दी। कित्थे?
सूरत परमिशन, बस तुसी लिखना सूरत जगह हैगी है ना, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਸੀ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਫਾ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਖਫਾ ਹੋਏ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਫਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? 1611 ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 1611 ਚ ਸੁਵਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਸਸ ਪੁਰਤਗੀਜ਼। ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ। ਕੌਣ ਪਿੱਟੇ? ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਮੁਗਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੁਗਲ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਟੋਮਸ ਰਾਏ। ਬਈ ਆ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਸਰ ਟੋਮਸ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ 1615 ਚ। ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਸਰ ਟੋਮਸ ਰਾਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1618 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1619 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਸੂਰਤ, ਬਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਤ, ਮਾਸੂਲੀਪਟਨਮ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ 1640 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਮਦਰਾਸ ਫੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਜੋਰਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਦਰਾਸ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਜੋਰਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ 1687 ਚ ਬੰਬੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1690 ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1687 ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? 1690 ਚ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। 1690 ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਕਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਆਈ ਥੋੜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਗੱਲਾਂ।
ਸਰ ਥੋਮਸ ਥੋੜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਭਾਰਤ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀ ਜੌਬ ਚਾਰਨੌਕ। ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ ਐਟ ਸੁਲਤਾਨਤੀ। ਬਈ ਸੁਲਤਾਨਤੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁਲਤਾਨਤੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਤੀ ਕਹ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੁਲਤਾਨਤੀ ਕਹ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕੰਨੀ ਆ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕੰਨੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਈ 1717 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ 1717 ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੌਨ ਸਰਮਾਨ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ, ਬਈ ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ठीक है। रॉयल फरमान जारी करवाया जॉन सरमान ने। अच्छा, किस तो जारी करवाया? तो ध्यान नाल सुनियो, मुगल इंपायर, मुगल का एक राजा सी फारूक सियार। इस तो रॉयल फरमान जारी करवाया। रॉयल फरमान हुंदा की सी? ध्यान नाल समझो बई, फारूक सियार नाल चंगे लिंक बनाए, क्योंकि इस टाइम ना औरंगजेब की डेथ हो चुकी सी। उस तो बाद इन्हां दी पीढ़ी चों आए सी फारूक सियार। तो फारूक सियार नाल चंगे लिंक बनाए। किन्हां ने बनाए? अंग्रेज़ां ने। अंग्रेज़ यही करते सीगे, पहलां तां मिठियां गोलियां दे के मिल जांदे सीगे, बाद च मतलब छुरी घोपदे सीगे, इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ब्रिटिश वाले। ਤਾਂ मुगल बादशाह फारूक सियार ਨੂੰ मिले ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ। ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਇਲ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? मैगना कार्टा, क्लियर है? मैगना कार्टा भी कहा जाता है। रॉयल फरमान जारी करवाया फारूक सियार तो परमिशन दी बई जे कोई होर कंपनियां काम कर रही है, जिवें कौन कर रहे थे? डच वाले कर रहे हैं, पुर्तगाली भी हले कर रहे हैं, उन्हां ते कब्जा करो। ते इन्हां दे कहण ते फिर इन्हां ने बाद दे विचकार 1759 च बैटल लड़ी, अंग्रेज़ां ने बैटल लड़ी, बैटल ऑफ बदेरा, ठीक है भी। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਥੇਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਡੱਚ ਵਰਸਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਟੇ ਡੱਚ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆ? 1947 ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ, ਥੈਂਕ